Now students, let's start to practice it 5.2. Look at the example number 1. Find the coordinates of a point P. Okay, we have to find out the coordinates of point P. If P divides a line segment joining the points A of -1, 7 and B of 4, -3 in the ratio 2:3. Clear? So students, first of all, we have to find out their coordinates, means find out the coordinates of P. So first of all, we just assume the coordinates of P. You can assume any variable. Okay. After that, what they said, if P divides the line segment joining the point A and B in the ratio 2:3. So first of all, we have a one line segment A and B, and this P divides like that. Look at the figure 1, this one. Okay, so we have a line segment A and P and divides B like that. But in this question, we have a line AB and divides a coordinate P. Clear? So first of all, we just write down the statement of example number 1. So first of all, write down let the coordinate, म्हणजे first आपल्याला P चे coordinates assume करावे लागतील. So first of all, write down let the coordinates of point, which point? P, right? P be a x, y. So we just assume these coordinates x and y, and we have a 2 points, that is A and B. So first of all, write down here A of -1, 7 and B of 4, -3. This is the coordinates of point A and B. So first of all, students, we know that we just assume in variable like that. जसं आपण 5.1 मध्ये केलेलं त्यांचे coordinates ला आपण काय assume करतो, x1, y1 आणि B साठी x2, y2. Clear? Like that. So first of all, आपण इथे असंही लिहू शकतो, this is x1, y1, this is x2, y2. Clear? But आपल्याला हे word मध्ये लिहावं लागेल. Clear students? So we have to write down suppose. Supposeच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. Clear? Suppose coordinates. Suppose the coordinates of point A are A चे काय x1 आणि y1. सो आपण इथे लिहायचं x1, y1 and B are कोणते आहेत x2 आणि y2. सो x2, y2 written. So after that just replace with their value. Okay, म्हणजे आपण त्याच्या इक्वल करून त्यांच्या व्हॅल्यूज लिहू शकतो. So therefore x1 is what? -1. Clear? And y1 is what? 7. Clear? x2 is 4 and y2 is -3. So हे फर्स्ट आपण ह्याचं इंट्रोडक्शन, हे स्टार्टिंगला ह्यांचे जे क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे त्याचंच एक्सप्लेनेशन हे लिहिलं आहे. दिस इज व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट. क्लिअर स्टुडंट्स? सो आफ्टर दॅट त्यांनी काय सांगितलं, पी डिवाइड्स ए बी. क्लिअर? सो सपोज मी ते छोटीशी एक फिगर ड्रॉ करते लाईक दॅट. सो दिस इज अ लाईन सेगमेंट, राईट? सो दिस इज अ लाईन सेगमेंट ए अँड बी अँड पी डिवाइड्स ए बी. सो पी ने इथे डिवाइड केलं. क्लिअर? सो पी ने डिवाइड इथे केलं आणि त्यांचं रेशिओ काय दिलं, 2:3 लाईक दॅट. 2:3. This is the ratio form. Clear? This is just for explanation. Clear students? The line segment AB and P divides a line segment A and B. Clear? So after that आपण त्याला एक variable assume करू शकतो, like A is what and 3 is what. So we just assume that A is to B. A is to B काय असणार, 2:3 means A is to B is 3. Clear? हा रेशिओ आपण अज्युम करायचा. बट का केला रेशिओ अज्युम? बिकॉज वी हॅव अ फॉर्म्युला. विच वन फॉर्म्युला? येस, सेक्शन फॉर्म्युला. या एक्झाम्पलसाठी आपण सेक्शन फॉर्म्युला यूज करणार. का सेक्शन? बिकॉज त्यांनी सांगितलेलंच होतं, दिस इज फर्स्ट सेक्शन, दिस इज सेकंड. डिवाइड केलं ना या पीने, म्हणून आपण सेक्शन फॉर्म्युलाच यूज करणार. क्लिअर? सो बाय सेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युला कसा असतो? सो तो लिहावा लागेल. सो राईट डाऊन हिअर बाय सेक्शन formula. So formula काय आहे? So write down that formula is like x equals to variable आपण x assume करायचं. So what is the section formula? A x2 plus b x1 upon
सो आता ह्या ए आणि प्लस बी करायचा. हा दिस इज द सेक्शन फॉर्म्युला. हे तुम्हाला माहितीच आहे. दिस इज द सेक्शन फॉर्म्युला. सो आफ्टर दॅट आता काय करणार आपण याच्यात व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या. क्लिअर. सो देअरफॉर एक्स इक्वल्स टू ए इज व्हॉट 2 इथे लिहिलं 2 और x2 इज 4. क्लिअर. सो राईट डाऊन इन अ ब्रॅकेट. नाहीतर तुम्ही मल्टिप्लिकेशनचंही साईन घेऊ शकता. क्लिअर. b इज व्हॉट 3 अँड x1 इज -1. क्लिअर. सो म्हणून ब्रॅकेट इम्पॉर्टंट ठरतो का, बिकॉज 3 - 1 नाही, 3 ऑफ -1. 3 ऑफ म्हणजे काय, 3 मल्टिप्लाय ऑफ -1. क्लिअर. सो ब्रॅकेट इज व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट वेन अ मायनस साइन इज कम्स. ओके. सो आफ्टर दॅट 2 + 3 करणार आपण. 2 + 3. क्लिअर. दॅट मच इथपर्यंत सर्वांना कळालंच असेल. आफ्टर दॅट सो देअरफॉर एक्स इक्वल्स टू 2 4 = 8 प्लस 3 1 = 3. बट इथे काय असणार -3. क्लिअर. आपण 2 + 3 5. क्लिअर. आफ्टर दॅट सो नेक्स्ट स्टेप इथे काय असणार, देअरफॉर एक्स इक्वल्स टू 8 - 3 होणार. 8 - 3 upon 5. Clear. So what is the value of x? So 8 - 3 it's 5 upon half 5. Therefore x equals to 1. Clear. Because 5 get cancelled. 5 1s are 5, 5 1s are 5. So it is nothing but x equals to 1. Clear. So we get a value of x. हा आपल्याला तेच सांगितले ना कोऑर्डिनेट्स x आणि y. आपण कोऑर्डिनेट्स x फाइंड आउट केला. कम टू द y. सो y साठी पण आपण तोच फॉर्म्युला अजून पाहिजे फॉर वाय साठी. क्लिअर. सो सेम फॉर्म्युला इथे काय लिहिणार आपण, फक्त ए ऑफ y2. सो इथे सगळ्यांचे एक्सचे कोऑर्डिनेट्स लिहिलेले. आता इथे वायचे लिहिणार. सो इथे y2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राईट डाऊन, डोंट यूज अ ब्रॅकेट. क्लिअर. सो y2 इथे लिहूया. ए ऑफ y2 प्लस बी ऑफ y1 अपॉन a plus b. Clear. a plus b. After that, and now we can substitute all values. So a of y2 is what, -3. Sorry. What is the value of a is 2. Clear. And what is the value of y2 is -3. Plus what is b is 3 and what is y1 is 7. Clear. So now just 2 + 3 add that. After that, now just multiply. So therefore y equals to what, 2 3s are 6 -6 and plus 3 7s are 21. Clear. After that 2 + 3 it's a 5. Now just do the minus. When we minus that 21 - 6, then you will get a 15 upon 5. Okay. So 5 1s are 5, 5 3s are 15. So what is the value of y is 3. There is a coordinate y. Clear. Therefore so y काय मिळाला 3 and x is a 1. So clear. So इथे आपण काय, let the coordinates of a point P be a x and y. So what is the value of x? 1 and 3. So coordinates of P काय असणार 1 and 3. Therefore P of 1 and 3 which divides a line segment. Therefore which divides a line segment A and B. Clear. So what is the value of A? -1 and 7 and B for 4 and -3. In the ratio of 2:3. Clear. So write down in statement form. Clear students. So आपण असंही लिहू शकतो, therefore the coordinates of point P be a 1 and 3, 1, 3 which divides a line segment AB. Clear. आणि कोणता रेशियो होता 2:3. So students, I hope you clear this example. Clear. फर्स्ट तुम्हाला अज्युम करावं लागणार. आफ्टर दॅट जसं आपण फर्स्ट प्रॅक्टिस सेटमध्ये केलं होतं x1 x2 y1 y2 विथ कोऑर्डिनेट्स. क्लिअर. आफ्टर दॅट यूज अ सेक्शन फॉर्म्युला बिकॉज P डिवाइड्स अ लाईन सेगमेंट AB. म्हणून आपण सेक्शन फॉर्म्युला यूज केला. फॉर x साठी हा फॉर्म्युला केला आणि फॉर y साठी यूज दिस फॉर्म्युला. ओके. जेव्हा वायचं यूज करणार तेव्हा वायचेच कोऑर्डिनेट्स लिहिणार. एक्स यूज करणार तर एक्सचेच कोऑर्डिनेट्स यूज करणार. क्लिअर. After that substitute all values. After simplification you will get the coordinates x and y. So students, I hope you clear this. Write down quickly. Now students, see the example number 2. In each of the following examples, find the coordinates of a point A which divides the segment PQ
इन दिस रेशियो A is to B. क्लिअर. सो स्टुडंट्स, जसं आपण एक्झाम्पल नंबर 1 सॉल्व्ह केलं, सेम ॲज इट इज आपण एक्झाम्पल 2 सुद्धा सॉल्व्ह करणार आहोत. बट इन दिस एक्झाम्पल P is divides a segment AB आणि ह्याच्यामध्ये काय A divides a segment PQ. क्लिअर. सो PQ चे त्यांनी कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. वी हॅव अ टोटल 3 सब क्वेश्चन्स ऑफ एक्झाम्पल नंबर 2 आणि त्यांचा रेशिओ सुद्धा दिलेला आहे आणि त्यांनी रेशिओला A is to B, आपण पण इथे A is to B अज्युम केलं होतं आणि आपल्याला 2 रेशिओज 2 कोऑर्डिनेट्स दिले होते सेम ॲज इट इज आणि वी हॅव टू फाइंड अ थर्ड वन दॅट इज A. A is the divides a point of a segment P and Q. सेम असं सॉल्व्ह करायचं आहे. क्लिअर स्टुडंट्स. नाउ कम टू द एक्झाम्पल नंबर 3. फाइंड द रेशिओ इन विच अ पॉइंट T of -1,6 divides a line segment joining the point P and Q. Yes. So students, आपल्याकडे T divides. T म्हणजे काय आहे त्याचा डिवाइड जर आहे म्हणजे या P आणि Qचा. PQ इज अ लाईन सेगमेंट अँड T इज अ मिड पॉइंट. क्लिअर. मग T ने या 2 पॉइंटच्या साह्याने सेगमेंट्सला डिवाइड्स केलेला आहे. पण यात आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं, रेशिओ. लाईक दॅट. यांनी याच्यामध्ये रेशिओ दिलेला आहे पण आपल्याला रेशिओ फाइंड आउट करायचं. बट सेम फॉर्म्युला तुम्ही यूज करणार आहात. ओके. फक्त थोडी स्टेप वेगळी असेल बट वेन यू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला ते समजून जाईल. क्लिअर. सो थर्ड वन इज फॉर ऑल्सो युअर होमवर्क. सेकंड अँड थर्ड तुम्हालाच करायचं आहे. नाउ कम टू द एक्झाम्पल नंबर 4. पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. P काय आहे, सेंटर ऑफ द सर्कल. मीन्स आपल्याला याच्यामध्ये सर्कल ड्रॉ करायचं आहे. P इज द सेंटर. AB इज अ डायमीटर. डायमीटर मीन्स सेंटरला ती लाईन पास थ्रू होणार. क्लिअर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P if the coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. Yes. म्हणजे आपल्याला एक डायमीटर आहे आणि P इज अ मिड पॉइंट. त्यांनी A चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत, P चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत, बट वी हॅव टू फाइंड आउट अ B. सो स्टुडंट्स, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल. नाउ स्टुडंट्स, सी दिस फिगर. We have a circle and diameter and there is a midpoint P. So with the help of this figure, we solve this example. So students, in example what they given, point P is the center of a circle, AB is a diameter, so hence they give their coordinates. Clear? So coordinates of A is 2, -3, coordinates of P is -2 and 0, and we have to find out the coordinates of B. So we just assume X and Y. So I have already written here, let the coordinate of point B is X, Y. After that we have to write down coordinates of A is 2 and -3, coordinates of P is a -2 and 0. So students, with the help of this we use a midpoint formula. Clear? So just listen carefully and look at here. So first of all we write down the coordinates of B, and after that let the since the coordinates of point A and P are A for 2, -3 and P for -2, 0 respectively. Clear? So in this way we written. After that we know, therefore this is what x1 and y1. Clear? So write down, this is x1, this is y1, this is x2, this is not x2, P for A and B. So write down here, this is x2, this is y2, and this is for point P. P is a midpoint, so don't write down here x1, x2 and y2. Clear? This is x2 and y2, A and B. A and B is a diameter, so that's why write down here x1, y1, x2, y2. Clear students? After that, after we use a midpoint formula. So what is a midpoint? Therefore coordinates of midpoint P are, so what is a midpoint P? जेव्हा तुम्ही मिडपॉइंटचा फॉर्म्युला यूज करा तेव्हा कोऑर्डिनेट्स Pचे घ्यायचे आहेत. मिडपॉइंट PR फर्स्ट मी लिहिते ह्याचा फॉर्म्युला लिहिते. सो हिअर x1 + x2
upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. So this formula we use to solve this example. Clear? So first of all, I have write down here by midpoint formula. By midpoint formula. Clear? So we have a midpoint formula. So with coordinate p, जे coordinate p चे आहे तो घेऊन midpoint घ्यायचा आहे. So -2 आणि 0 आहे, हा x साठी असणार आणि हा y साठी असणार. क्लियर? सो इथे मी p लिहिते. पॉइंट p इक्वल्स टू फर्स्ट p ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 2. अजून एक p इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. क्लियर? सो हे x साठी घ्यायचं आणि हे y साठी घ्यायचं. क्लियर? आफ्टर दॅट p चा फर्स्ट कोऑर्डिनेट काय आहे? -2 आणि 0. सो राईट डाऊन हियर -2 इक्वल टू x1 इज व्हॉट? 2 प्लस x2 इज व्हॉट? x. क्लियर? अपॉन 2 राईट डाऊन ॲज इट इज. ओके. p चा y चा बघायचा आता कोऑर्डिनेट्स. 0 इक्वल्स टू y1 इज व्हॉट? -3 प्लस y2 इज व्हॉट? y अपॉन 2. दॅट मच क्लियर? इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंच असेल. आफ्टर दॅट पीचेच कोऑर्डिनेट्स घ्यायचे या लेफ्ट हँड साईडला. पहिला एक्स वाला घ्यायचा आणि आफ्टर दॅट वायचा. क्लियर? नाव डू द क्रॉस मल्टिप्लाय. इथे हेनी याला मल्टिप्लिकेशन करायचं. देअरफॉर -2 मल्टिप्लाय 2 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स. हा झाला फर्स्ट. नंतर 2 0 मल्टिप्लाय 2 इक्वल्स टू -3 प्लस 5. क्लियर? आफ्टर आता ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. देअरफॉर -2 multiply 2, there is a 4 equals to 2 plus x. After 0 multiply 2, we get 0. Clear? After equals to -3 plus 1. आता नंतर therefore has 4 equals to 2 plus x. So after that what you do? This x take here and equals to हा जो 2 आहे so write down this 2 as it is and plus 4 इथे येऊन -4 होणार आणि हा जो -2 इथे. क्लियर? बिकॉज आपण त्यांचं रिप्लेसमेंट केलेलं आहे ते तुम्हाला येईल. सो x इक्वल्स टू वॉट? मायनस मायनस प्लस. दिस इज अँड -6. वॉट इज व्हॅल्यू ऑफ x इज -6. आफ्टर दॅट सेम 0चंही तसंच करायचं आहे. 0 इक्वल्स टू -3 आणि प्लस. सो देअरफॉर y इक्वल्स टू काय येणार? +3 येणार. हा -3 आहे आपण इथे घेऊया. +3 होणार इक्वल्स टू y. देअरफॉर y इक्वल्स टू +3. सो असं आपण हे फाइंड आउट केलं x ची व्हॅल्यू आणि y ची व्हॅल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स d. सो -6 and -3. देअरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b आर. देअरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b आर -6, 3. जसा x आहे x ची व्हॅल्यू कधी पण x कोऑर्डिनेट मध्ये लिहायची आणि y ची व्हॅल्यू y कोऑर्डिनेट्स मध्ये लिहायचं. क्लियर? सो इन दिस वे वी सॉल्व द एक्झाम्पल नंबर 4 ऑल्सो. सो स्टुडंट्स राइट डाउन क्विकली. नाउ स्टुडंट्स सी द एक्झाम्पल नंबर 5 आफ्टर सॉल्विंग 4th one. So find the ratio of which point p of k, 7 divides the segment joining a of 8, 9 and b of 1, 2. Also find k. So students, first of all we have to find out this k1. So p is a divide. So same as it is we use a section formula आणि section formula आपण use या example number 2 मध्ये केलाच होता. क्लियर? सो इन एक्झाम्पल नंबर 2 मध्ये आपण सेक्शन फॉर्म्युला जसा यूज केलेला तसंच आपण एक्झाम्पल नंबर 5 मध्येच करायचं आहे. फक्त तुम्हाला के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सेम फॉर्म्युला वी कॅन यूज दिस वन ऑल्सो. ओके. सो 5th one is for your practice. Now see the example number 6. Find the coordinates of midpoint of a segment joining the point 22, 20 and 0, 16. Yes. आता आपण 4th कसं सॉल्व केलं? सेम ॲज इट इज वी सॉल्व द 6th one. क्लियर? त्याच्यामध्ये आपण मिड पॉइंट फॉर्म्युला फाइंड आउट केलेला होता विथ द हेल्प ऑफ पॉइंट P. क्लियर? सो सेम ॲज इट इज वी हॅव टू फाइंड आउट द सेम कॉन्सेप्ट
इन एक्झाम्पल नंबर 6 मध्ये पण यांनी मिड पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, आपल्याला मिड पॉइंट फाइंड आउट करायचं आहे. क्लिअर. सो मिड पॉइंट साठी आपण एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स घेणार. क्लिअर. आणि त्यांनी आपल्याला हे 2 पॉइंट्स दिलेच आहे. सो वी यूज अ फॉर्म्युला x1 प्लस x2 अपॉन 2 अँड दिस इज y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, दिस इज तोच फॉर्म्युला आपण यूज करणार. फक्त मिड पॉइंट साठी आपण पी व्हेरिएबल तुम्ही घेऊ शकता आणि त्याच्यासाठी कोऑर्डिनेट्स कोणते घ्यायचे, एक्स आणि वाय. क्लिअर. सो या 4th मध्ये आपण बी चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट केलेले होते, त्याच्यासाठी आपण एक्स आणि वाय घेतलेला. पण ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिड पॉइंटचे म्हणजे पी आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. क्लिअर. सो सेम फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता एक्झाम्पल नंबर 6 मध्ये पण. क्लिअर. नाउ सी द एक्झाम्पल नंबर 7. फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स हुज व्हर्टायसेस आर गिवन बी. क्लिअर. सो याच्यामध्ये आपण न्यू फॉर्म्युला यूज करणार, दॅट इज सेंट्रॉइड. ओके, सो वी हॅव अ टोटल 3 एक्झाम्पल. मी तुम्हाला फर्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करून देते. सो वी हॅव अ कोऑर्डिनेट्स -7, 6, 2, -2 and last one 8, 5. So let's start to solve. So students, look at this one is a question number 1. So त्यांनी फक्त आपल्याला व्हर्टायसेस दिलेले आहे. वी कॅन गिव्ह देअर नेम्स ऑल्सो. दिस इज सपोज A, B, C. ओके, सो A of -7, 6, B of 2, -2 and C of 8, 5. Okay, so this is the coordinates A, B, C. After that, आपण A साठी -7 and 6. सो वी हॅव अ सेंट्रॉइड फॉर्म्युला पण आहे आपल्याकडे. क्लिअर. सो आपण याला नेम देऊ शकतो, दॅट इज कोऑर्डिनेट्स म्हणजे x1 दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3 अँड दिस इज y3. क्लिअर. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C. ओके, का आपण असं लिहिलं, बिकॉज आपला फॉर्म्युला आहे, सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला आहे, तर तो काय आहे. सो सी दॅट. सो लेट सेंट्रॉइडसाठी आपण जी या व्हेरिएबलचा यूज करतो. सो लेट जी ऑफ एक्स कॉमा वाय बी अ सेंट्रॉइड. क्लिअर. मग फर्स्ट आपण इथे लिहू शकतो, लेट जी ऑफ एक्स कॉमा वाय बी द सेंट्रॉइड. बी द सेंट्रॉइड ही तुम्हाला माहितीच आहे. सेंट्रॉइडसाठी आपण कधीही या जी व्हेरिएबलचा यूज करतो. सो वी हॅव अ सेंट्रॉइड फॉर्म्युला बाय सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. व्हॉट इज द सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. इथे कसं असणार, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करणार. क्लिअर. आणि नंतर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. क्लिअर. दिस इज द सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. सो फर्स्ट आपण इथे लिहिणार x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आणि इथे y साठी y1 plus y2 plus y3 upon 3. Clear students? So we have a 2 partition. Clear? So आपण या 2 partition मध्ये x आणि y चे coordinates find करू शकतो. Clear? So first we have therefore x equals to. Okay, after that सगळ्या values आपण substitute करू, then it is easy to solve. x1 is what? -7 plus x2 is 2, x2 is 2, x3 is plus 8, okay, upon 3. After that, therefore x equal -7 plus 2, we get -5 plus 8 upon 3. After that, therefore x equals to minus plus minus, so we get plus 3 upon 3. 3 get cancelled, we get x की value is 1. Clear? So x की value काय मिळाली? 1. After that, now come to the y ची पण value 6 plus of -2 प्लस 5. ओके, पहिल्यांदा आपण इथे लिहूया 6 प्लस लिहूया y2 -2 आहे आणि इथे प्लस y3 इज 5. क्लिअर. अपॉन 3. आफ्टर दॅट देअरफॉर y इक्वल्स टू 6 -2 वी गेट 4 प्लस 5 अपॉन 3. देअरफॉर y इक्वल्स टू व्हॉट? 9 अपॉन 3. 3 is 9. सो y ची व्हॅल्यू काय भेटणार? 3. ओके, so y we get 3. So these are the coordinates of a centroids are 1 and 3. Clear? So therefore the coordinates of the centroid are 1, 3. So students, I hope you clear this example. So same method तुम्ही sub questions 2 आणि 3 ला पण यूज करू शकता. So write down quickly.
Now students, look at the example number 9. A of h comma minus 6, b of 2 comma 3, c of minus 6 and k are the coordinates of a vertices of a triangle whose centroid is this. Okay, त्यांनी centroid दिलेला आहे g of 1 comma 3. Find h and k means आपल्याला या h आणि k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टुडंट्स, आपण यांना x1 y1 हे देऊ शकतो. सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, x3 y3. क्लियर. आणि हा जो सेंट्रॉइड आहे ह्याला फक्त x आणि y हे व्हेरिएबल्स ह्यांना डिनोट करायचं. क्लियर. आफ्टर दॅट तुम्ही ह्यांना नोटेशन से दिलेले ते तुम्ही सिस्टमॅटिकली स्टार्टिंगला क्लास आन्सरच्या आधी लिहायचं. आफ्टर दॅट यूज अ सेंट्रॉइड फॉर्म्युला अँड वी नो दॅट व्हॉट इज अ सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. हे x साठी झालं, सेम y साठी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. क्लियर. हाच फॉर्म्युला ह्याला यूज करायचा आहे. फक्त x आणि y च्या प्लेसवरती ते काय लिहिणार, x च्या प्लेसवरती 1, y च्या प्लेसवरती 5 लिहिणार. आणि हे जे आहेत ना k, हे कुठे आहे तर x1 मध्ये. मग तसे ते व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. मग तुम्हाला फर्स्ट x आणि y ची व्हॅल्यू मिळाली. सो दॅट इज नथिंग बट अ सेंट्रॉइड असणार. क्लियर. म्हणजे मग तुम्हाला x आणि y ची तर व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी इथे दिलेलीच आहे, x आणि y ची व्हॅल्यू. क्लियर. मग तुम्ही सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला यूज करा. मग h ची पण व्हॅल्यू भेटणार तुम्हाला, k ची पण. ते तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायला लागणार. खूपच इझी आहे, येईल तुम्हाला. क्लियर. सो आफ्टर दॅट सी द एक्झाम्पल नंबर 10. 10 इज very different from this one because 10, 11 and 12 हे same आहे. So I'll solve for you example number 10. So students listen carefully. So तुम्हाला 8 आणि 9 हे तुमच्या प्रॅक्टिससाठी असणार. क्लियर. So look at here. Find the coordinates of a points of a trisection of the line segment. A line segment is with a of 2, 7 and b of minus 4, 8. Clear. So ह्याच्यासाठी आपण ट्रायसेक्शन ही लाईन फॉर्म करून आपण ते सॉल्व करू शकतो. सो हाऊ टू सॉल्व. सो फर्स्ट आपण पहिल्यांदा क्वेश्चन समजून घेऊ. क्लियर. सो ह्याच्यामध्ये त्यांनी दिलं काय आहे, वी हॅव अ पॉइंट ऑफ अ ट्रायसेक्शन. ट्रायसेक्शन म्हणजे काय, एक लाईन असणार त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 सेक्शन असे फॉर्म करायचे आहेत लाईनचे की ते इक्वल असणार. ओके. ट्रायसेक्शन अँड ए बी विथ ए आणि बी च्या त्यांनी कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. क्लियर. सो सपोज आता अशी मी एक लाईन सेगमेंट ड्रॉ केली. क्लियर. व्हॉट दे से ट्रायसेक्शन. सो ट्रायसेक्शन कधी भेटणार, वेन आय प्लॉट 2 पॉइंट्स. ओके. सपोज मी ते 2 पॉइंट प्लॉट्स केले. ओके. तो मला 3 इक्वल पार्ट्स भेटले, 1, 2 अँड 3. सो दिस इज अ ट्रायसेक्शन. ओके. सो सपोज इथे ए आणि बी असणार तर हे 2 जे पॉइंट्स आहेत तर ते 2 पॉइंट्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके. सो ह्या 2 पॉइंट्सला यू कॅन गिव्ह अ नेम. दॅट इज सपोज आय विल गिव्ह अ पी अँड क्यू. सो ऑलरेडी ए चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत, बी चे पण कोऑर्डिनेट्स दिले आहेत. सो व्हॉट अबाउट पी अँड क्यू. सो पी अँड क्यू साठी आपण x1 y1 x2 y2 लिहिणार आहोत. ओके स्टुडंट्स. सो listen carefully how I explained and how I written step by step. Clear. So students, look at this is a one line segment A and B. Clear. A and B चे A चे the coordinates okay -4 and -8. B चे minus B चे coordinates it's a -4 -8 and A चे 2 and 7 ना. Clear. So 2 and 7 असणार आहे A चे coordinates. इथे थोडंसं 2 and this is 7. Clear. A चे कोऑर्डिनेट्स 2 and 7, B चे -4 and -8. क्लियर. सो आता जे आहेत ते आपण लिहू शकतो. मीन्स आपण ह्याला कन्सिडर केले P आणि Q साठी. सो वी कॅन राईट हिअर लेट P ऑफ x1, y1 and Q of x2, y2 be the points of trisection. With the points of trisection. Okay. Trisection का because all segments are equal. बघा इथे इक्वलचं सांगितलं, डबल लाईन. सो हे तिन्ही सेगमेंट्स, तिन्ही सेक्शन्स आहेत, ऑल आर इक्वल. क्लियर. आणि त्यांनी तेच सांगितलं होतं. सो दॅट्स फाय. सो इक्वल म्हणजे काय, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू अँड पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी. क्लियर. मग आपल्याला हे सेगमेंट भेटणार. आणि आपल्याला ए चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत आणि बी चे कोऑर्डिनेट्स काय आहे, वी कॅन राईट हिअर. सो वी हॅव A of 2, 7 and B of -4, -8. Clear. So आपल्याला कोणतं, therefore AP equals to PQ equals to QB. Okay. So this is an equality form. Clear. So give the equation number 1.
आफ्टर दॅट आता आपल्याला ए अँड पी लिहायचं आहे. ए पी इज इक्वल्स टू पी बी. ओके, हे आपण एक फॉर्म घेणार आहे. हे का घेणार आहे? बिकॉज या पी बीच्या इक्वल कसा असणार? पी क्यू अँड क्यू बी असणार. ओके, बिकॉज ऑफ दॅट. सो फर्स्ट आपण ए पी आहे, सो ए पी ते लिहिणार. ए पी अपॉन पी बी. ओके, पी बी. ए पीचं इक्वल काय येणार? ए पीच असणार. क्लिअर? अँड दिस पी बीच्या इक्वल काय असणार? पी क्यू प्लस क्यू बी. पी क्यू प्लस क्यू बी. क्लिअर? सो इथे काय असणार? हे बिटवीननेस आहे. पी डॅश क्यू डॅश बी. दिस इज बिटवीननेस फॉर्म. क्लिअर? आफ्टर दॅट आता हे आपण असं का केलं? बिकॉज आपल्याला इक्वॅलिटीचा फॉर्म भेटला आहे इक्वेशन नंबर 1. सो आपण याला अप्लाय इथे करू शकतो. सो हाऊ टू अप्लाय? जस्ट लुक एट हिअर. ए पी अपॉन पी बी राईट डाऊन ॲज इट इज. ओके, दिस इज ए पी पण असंच लिहायचं आहे. आता बघा पी क्यू प्लस क्यू बी. पी क्यू प्लस क्यू बी आहे, ह्याच्या इक्वल काय आहे? ए पी. सो राईट डाऊन हिअर ए पी इथे पण लिहायचं आणि इथे पण ए पी लिहायचं. सो वी हॅव 2 ए पी. ओके, सो ए पी. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आफ्टर आता ह्याच्यानंतर आपण असं लिहू शकतो ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए पी राईट डाऊन ॲज इट इज. आणि हे किती येणार? 2 ए पी आलं. देअरफॉर ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू हा ए पी आणि हा ए पी गेट कॅन्सल. सो वॉट यू गेट? ओनली 1/2. क्लिअर? 1/2. मग ए पीचा रेशिओ फॉर्म काय आला? 1/2. सो इन द proportion form or ratio form, AP is to PB equal to 1:2. सो आपल्याला हा फर्स्ट रेशिओ फॉर्म भेटला. म्हणजे ह्या P ने डिवाइड्स कोणाला केलं? कोणत्या सेगमेंटला केलं? तर ए बीच्या सेगमेंटला केलं. सो कोणता रेशिओ असणार? 1:2. 1:2. क्लिअर? सो फुल फॉर्ममध्ये आपण इथे लिहू शकतो. देअरफॉर P divides a segment AB in the ratio AB in the ratio. So which ratio? 1:2. Now this one clear? मला भी clear that much. After that आपण आता सेक्शनचा फॉर्म्युला यूज करणार आहे. बिकॉज ऑफ आपल्याला त्यांचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे आहे. क्लिअर? टीचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे आहे. क्लिअर? सो वी यूज अ सेक्शन फॉर्म्युला. Now students, we just write down the section formula by section formula. Okay, so what is the section formula? So first for P आपल्याला P चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे आहेत. मग इथे काय x1 आहे. सो आपण इथे असं लिहू शकतो x1 इक्वल्स टू आणि हे रेशिओ काय आहे? m:n. सो m मल्टिप्लाय कोणता असणार? ए चा कोऑर्डिनेट्स आणि हा बी चा कोऑर्डिनेट्स असणार. क्लिअर? सो आपण ह्याला A1 B1 असंही नाव देऊ शकतो फॉर क्लिअरन्स. ओके, सो सपोज दिस इज A1 B1, दिस इज A2 B2. क्लिअर? हे आपण जस्ट कन्सिडर केलेलं आहे बिकॉज ऑफ फॉर्म्युला. क्लिअर? सो इट इज इझी टू अंडरस्टँड. सो फॉर्म्युला काय असणार? m ऑफ ए हा A2 प्लस n आणि हा A1. क्लिअर? अपॉन m प्लस n. ओके, आता फॉर y1 what is that? m of b2 plus n of b1. क्लिअर? b1 अपॉन m प्लस n. क्लिअर? आपण कोणतेही व्हेरिएबल्स यूज करू शकतो. क्लिअर? तर जर तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये व्हेरिएबल्स डिफरंट असतील सो डोंट गेट कन्फ्युज्ड. क्लिअर? आपण व्हेरिएबल्स कोणतेही घेऊ शकतो. आफ्टर दॅट so m is what? 1 and this A2 is -4. clear? so पटकन आपल्याला सर्व व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करायच्या आहे. सो 1 of -4 प्लस इथे 2 of आणि हा काय आहे? A1 काय आहे? 2 -2 ना. सो 2 of प्लस 2 अपॉन m प्लस n. m is what? 1 plus 2. Clear? So this is x1 equals to the multiply -4 plus 4 upon this is 3. So x1 is equals to -4. It is 0 upon 3. 0 upon 3 is 0. Okay. Any value with division with 0 is get 2. Clear? So हे कशाची व्हॅल्यू भेटली आपल्याला? x1 ची. Now come to the
y1. Clear? m is what? 1 and b2 is -8 plus n is 2 and b1 is 7. Clear? Now 1 plus 2. After that y1. This is -8 आणि हा 7. 2 7s are 14 plus 14. Clear? आणि आपण 3. Now ह्याचं मायनस केले की आन्सर काय भेटणार? 6. So y1 equals to 6/3. Therefore y1 is equals to 2. So y1 ची व्हॅल्यू काय आली? 2. So हे कोऑर्डिनेट्स कसले आले? So coordinates of P चे आले. Therefore the coordinates of point P are 0, 2. मग आपल्याला इथे लिहायला ना. Therefore the coordinates of point P are is what? 0, 2. क्लियर? इथपर्यंत समजलं सर्वांना? हे फक्त पी साठी झालं. पीचं फाइंड आउट करण्यासाठी आपण हे इक्वॅलिटी म्हणजे हा रेशिओ आपण फाइंड आउट केला होता. सो तसंच आपण आता क्यू साठी सुद्धा करणार आहोत. क्लिअर स्टुडंट्स? सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कॅन राईट डाऊन फॉर आता क्यू साठी आता घ्यायचं. आता क्यू साठी आपण इथे घेताना काय करणार? आता इथे जेव्हा पी साठी होतं तेव्हा एपी घेतलेला अपॉन पीबी घेतला. क्लिअर? सो ह्याच्यासाठी काय घेणार? ए क्यू अपॉन क्यू बी. क्लिअर? ए क्यू इज व्हॉट? ए क्यू आणि हा क्यू अँड बी. सो क्यू बी इथे घ्यायचं. आफ्टर दॅट ए क्यूच्या मिडलमध्ये पी आहे. सो ह्याचा बिटवीननेच लिहायचा म्हणजे ए पी प्लस पी क्यू. क्लिअर? ए पी प्लस पी क्यू आणि हा जो क्यू बी आहे ॲज इट इज क्यू अँड बी. हे कळलं? हे बिटवीननेस आला. ए टू पी पी टू क्यू. ओके? सेम ॲज इट इज यासारखंच. ओके? आफ्टर दॅट नंतर द नेक्स्ट स्टेप इज सेम. आता ही इक्वालिटी आहे हे आपण ह्याला अप्लाय करणार. क्लिअर? फॉर ए क्यू हा जो ए क्यू आहे अपॉन क्यू बी राईट डाऊन ॲज इट इज इक्वल्स टू ए पी आणि पी क्यू काय आहे? ए पी आणि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी आहे. सो याचा इक्वल्स काय आपण इथे लिहिणार? इक्वल्स टू ए क्यू प्लस क्यू बी इज 2 क्यू बी. क्यू बी लिहायचं इथं फक्त. क्यू बी प्लस क्यू बी अपॉन हा क्यू बी. क्लिअर? आफ्टर ए क्यू अपॉन क्यू बी हे दोन की झाले 2 क्यू बी आणि हा खाली क्यू बी. ओके? सो हा क्यू बी गेट कॅन्सल. सो व्हॉट्स द रिमेन्स? इक्वल्स टू 2/1. दिस इज इक्वल्स टू 2/1. सो ह्याचा रेशिओ काय आला? 2:1. Therefore क्यू डिवाइड्स द ए बी इन द रेशिओ 2:1. जसं की आपण इथे लिहिलं होतं. क्लिअर? सो इथे आपण डायरेक्ट लिहू शकतो ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू 2/1. Okay, so that is the ratio. Therefore AQ is to QB equals to 2:1. क्लिअर? आपण हे असं केलं होतं इथे सेम ॲज इट इज तसंच इथे लिहिणार आहोत. ओके? ऑल ऑफ यू क्लिअर? दिस मच. आता ह्याच्यानंतर आपण सेक्शन फॉर्म्युला यूज करणार आहोत जसं की आपण इथे सेक्शन फॉर्म्युला यूज केला होता. क्लिअर स्टुडंट्स? सो लुक ॲट द नेक्स्ट स्टेप इज. सो अगेन आपण तेच लिहिणार बाय सेक्शन फॉर्म्युला. बाय सेक्शन फॉर्म्युला. सो सेक्शन फॉर्म्युलामध्ये सेम आता ह्याच्यामध्ये क्यूचे कोऑर्डिनेट्स इथे बघा. क्यूचे कोऑर्डिनेट्स काय होते? x2 आणि y2 होतं. क्लिअर? सो आपण इथे x2 आणि y2 इथे लिहायचं. क्लिअर? सो इथे लिहिणार आपण x2 इक्वल्स टू m ऑफ. सो सेम फॉर्म्युला ॲज इट इज लिहिणार m ऑफ x2 प्लस nx1 अपॉन दिस इज m प्लस n आणि y2 साठी सेम. इथे आपण ए आणि बी घेतलेला ना. सो आपण इथे ए आणि बीच घेणार. ओके? सो दिस इज A2 अँड A1. ओके? सॉरी इथे थोडीशी मिस्टेक. A1 आणि A2 लिहायचं. ओके? आणि इथे m ऑफ B2 प्लस n ऑफ B1 अपॉन m प्लस n. क्लिअर स्टुडंट्स? थोडंसं इथे अल्फाबेटमध्ये A1 आणि A2 आणि A1 लिहा बिकॉज आपण A2 आणि A1 लिहिलं होतं. ओके? आफ्टर दॅट सो x2 ॲज इट इज. सो m आणि n चं रेशिओ किती आपले आले? 2:1. सो 2 इथे लिहा. सो A2 इज व्हॉट? A2 इज -4
plus n is 1 and a1 is what? 2. Okay, upon this is 2 plus 1 येणार. So x2 equals to, so 2 4s are 8. So minus 8 this is plus 2 upon 3. So x2 is equals to minus 6 upon 3. So the x2 is equals to minus 2. So x2 ची value काय आली? minus 2. Okay. Now students, see for y2 also, mb2 plus nb1 upon m plus n. And for y2, so b2 आणि b1 च्या तर व्हॅल्यूज आपल्याला माहितीच आहेत, जशा की इथे b2 is minus 8 and b1 is 7. Clear? So त्या व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट करायच्या. So in this way, so 2 of minus 8 plus 1 of 7 upon 2 plus 1. So 2 8s are 16. Write down the minus sign here, plus 7 1s are 7 upon 3. So minus 16 plus 9, you will get minus 9 upon 3. So 3 3s are 9. So we get minus 3. Therefore, the coordinates of point Q be a minus 2 and minus 3. Clear? So for P साठी कोणते आले coordinates आपले? 0 आणि 2. P साठी 0 and 2 and Q साठी minus 2 and minus 3. So students, I hope you clear this example also. Example number 10, 11 and 12 is for your practice. And students, I hope you clear this practice set. So write down in your notebook.